अस्सलामुअलैकुम जी। उस्ताद पीके बूरेवाला जी, अज माशाल्लाह साढ़े कोले दोस्त आए हुए हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जी। उस्ताद तनवीर खान बलोच माशाल्लाह जी, चक 83 आनियां तो माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे महावत भी आ ते कबूतर परवर भी है जी। ते माशाल्लाह जी साढ़े कोले सरदार अकबर डोगर 24 डोगरां वाली चों माशाल्लाह तशरीफ लियाए आ जी। माशाल्लाह जी ये किसी भी नां दे महताज नहीं है जी, ठीक है जी। माशाल्लाह सरदार अकबर डोगर 24 डोगरां वाले चों जी, माशाल्लाह जी इन्हां दे नाल साडे बहुत अच्छे ते बजुर्ग बैठे हुए आ माशाल्लाह। सरदार उस्ताद अहमद हसन डोगर साहब माशाल्लाह जी, 24 चक डोगरां वाले टूरनामेंट च बहुत अच्छे टूरनामेंट अडाए इन्होंने जी, एक किसी नां दे महताज नहीं है माशाल्लाह जी। सरदार अहमद हसन डोगर साहब जी, इन्हां दे नाल ही इन्हां दे मेहमान और दोस्त बहुत अच्छे जी। सरदार ताज मोहम्मद डोगर हुजरा शाह मकीम तो जी माशाल्लाह जी, ये भी किसी नां दे महताज नहीं है माशाल्लाह जी। ये उस जगह दे आ जी हुजरा शाह मकीम जिथे मिर्जे दी माँ ने जाके अर्ज़ किया सी जी माशाल्लाह जी, मिर्जे दी माँ ने जाके अर्ज़ किया सी जिथे जट्टी ने अर्ज़ किया सी माशाल्लाह जी। ये हुजरा शाह मकीम दे उथों दे साडे दोस्त आ माशाल्लाह जी। ते इन्हां दे नाल ही साडे बहुत अच्छे दोस्त बहुत प्यारे साडे मोहसन राव इफ्तिखार 21 SP दे बैठे माशाल्लाह जी, ये पाकपतन दे माशाल्लाह जी। ये 21 SP दे इफ्तिखार राव साहब आ जी माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छे कबूतर परवर आ जी। ये बाजियां दे इन्हां बहुत ज़्यादा शौक आ जी माशाल्लाह जी। ये अज असी इन्हां नूं माशाल्लाह पुछदे हां जी दोस्तां नूं कि उस्ताद तनवीर डोगर तो डोगर नहीं जी बलोच साहब आ जी, तनवीर सानू सजक्के वाला याद आ गया जी माशाल्लाह जी। सरदार तनवीर खान बलोच 83 आनी वाले तो पुछते हैं कि माशाल्लाह इन्हों ने शौक कदों तो शुरू किया होया जी माशाल्लाह जी, अपनी ज़बानी ये दसदे आ जी, दसो जी माशाल्लाह जी। शौक जी सानू तकरीबन 2002 तो ही है। अच्छा जी। हाँ जी, फिर बाजियां पिंड दे लेवल ते उड़ाइयां ने वो 3 साल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फिर 2011 में 61 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਲੰਡੀ ਅਸਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 61 ਵਟੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਚੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 61 ਵਟੂਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ डोगर साहब 24 डोगर वाले दे जी माशाल्लाह। इन्हां तो हुण असीं मज़ीद तफसील पुछदे हां ते एक टिप भी पुछदे हां माशाल्लाह जी कि ये सानूं टिप भी दस्सणगे ते इंशाअल्लाह ताला सानूं कबूतर परवरी दे लिहाज नाल कबूतर बनाउणा भी दस्सणगे जी। अकबर डोगर दी ज़बानी असीं पुछदे हां जी कि अहमद हसन तो सब तो पहले पुछदे हां जी, ये उस्ताद जी जिहड़े सुੱਝ ਜਾਂਦੇ कबूतर अजकल नवें कढदे आ दोस्त, ते उन्हां वास्ते की लाहे अमल करना चाहिदा ते किस तरीके करना छड्डने चाहिदे? ਇਹ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਝ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ, ਧੁੱਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਸਮ ਇਹਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸੁੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਨੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਬੂਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਧੁੱਪੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਧੁੱਪੇ ਪੈ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸਲ ਹੈਗਾ? 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸੁੱਜੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਮਹਲ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪੀਰ ਮਹਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਪੀਰ ਮਹਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ 60-65 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਰਹੂਮ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਜੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰਬ ਸੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਡੋਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੋਲੇ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ 83 ਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਓ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਾ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਈ ਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀਮ ਜੀ। ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀਮ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਵਾਹਦ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇਜ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਫਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਬਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਲਟ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਜੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, 25% ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 42 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 42 ਪਠਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾਇਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਠਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੀ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ 42 ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 48 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਓਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 48 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 48 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 48 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਓਲੇ ਲਵਾਏ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तमाम ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਪੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਆ।
ਔਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਸੇ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਗਰਮੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕਦਮ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੇੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ 20,000 ਮੁੱਢ ਜੂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛਡਾ ਲੈ 10,000 ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਛਡਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਛਡਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਠਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਜਿੱਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਲੇ ਤੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, 4 ਵਜੇ ਹਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ 5 ਵਜੇ ਕੱਲੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲੀਡ ਨਾਲ ਉੱਡੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੁਖਲਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਦੀਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਟਾਇਰ ਚੌਥਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਦੀਜਦੀ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਖੜੀ ਰਵੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਤੇ ਸਦੀਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 4 ਰੁਪਏ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦਰਸ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਇਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜੋਈਆ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ, ਬਲਕਿ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 25 ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋੜ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ। ਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਗੋਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਫੌਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਮ ਦੂਮ ਦੇਈਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਈਦਾ, ਕਾੜਾ ਦੇਈਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਰਾਣੇ ਤਸੱਵਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ, ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਸਿਆਹ ਅੱਖਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 33 ਚੱਕ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਊ ਡੋਗਰ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਚੋਂ ਪਿਓਰ ਬਲੀਡ ਆ। ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੀਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 10 ਸੀਸੀ 20 ਸੀਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨੋਕ ਨਾ ਖੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਤਰੀ ਆਦੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਿਆਂ ਨੋਕ ਖੋਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੋਕ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਾਗਲ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਛਤਰੀ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤਹਿ ਤੇ ਬਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ 5-7 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਪ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸੀਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ 5-7 ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 20 ਸੀਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੇ ਸੱਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੋਸਤ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੁੰਝ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਜੀ
ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਰਦਾਰ ਨਦੀਮ ਡੋਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਬਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੋਖਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਐਸ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਾਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਮਾਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਹਵਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੋਕ 5-5 ਬਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ 5-7 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆ ਬਦਾਮ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਉਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਅਕਬਰ ਡੋਗਰ ਕੋਲ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੁੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਚਲੋ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਸਲਨ ਉਸਤਾਦ ਰਫੀਕ ਸਿੰਘ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਚੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਲੇਜ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਧੂਰਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਤਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਡੀਸਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਜੀ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਟਕੜੀ ਫੁੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਸਫੇਦ? ਲਾਲ ਜੀ, ਸਫੈਦ ਜੀ, ਸਫੈਦ ਫਟਕੜੀ ਖਿੱਲਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁੰਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਟਕੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਓਨੀ ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਸੁੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਸੀ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਚੰਦ ਕਤਰੇ, ਚੰਦ ਕਤਰੇ 2 4 5 ਜੀ ਕਿੰਨੇ?
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਤਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਪਾਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ 2 ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ, ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਤਪਸ਼ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਮਦ ਹਸਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਛਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪੀ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਡਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਿੰਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲਾਵਟ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 100% ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਬਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ तमाम ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਹੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਐਸੀ ਖੜੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਿਲਾੜੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ।
ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫਲਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਖੇਲ ਤਾਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੌਸਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਦ, ਹੌਸਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਲੱਭੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਰਾਬ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਸ ਟਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं पैगाम देना चाहूँ, लेकिन एक भाई मेरे बहुत अच्छे भाई सरदार साहब, उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा कि सबका इंटरव्यू हुआ और रो का नहीं हुआ। बस ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन मेरा कोई ऐसा फ़िलहाल टॉपिक नहीं था कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ। ਸਾਰੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫੜੇ ਪਏ ਹੋਈਏ ਕਰੇ। सरदार साहब बस शौक़ तो बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में जाता तकरीबन 92 में, मेरे गांव के एक बहुत ही अजीम हस्ती जिनका कबूतरबाजी में नाम था रो हाजी लियाकत साहब, अल्लाह में उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दुआला मुकाम अता फरमाए, वो दुनिया से कूच कर गए। बस उनके साथ रहते रहते कबूतरों का शौक़ हो गया, और वो बहुत ही मुखलस और अच्छे आदमी थे। बहुत शायद चंद आदमी होंगे दुनिया में कबूतरबाज भी हों और हाजी के म्यार के हों। बहुत ही अच्छे आदमी थे वो। पहले शुरू में कुवैत रहते थे, मेरे गांव 21 के बाहर वो नौकरी के लिए गए। बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया उन्होंने, और कबूतरबाजी के लिहाज से बहुत ही आगे थे वो। ਅੱਗੇ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਰਖਵਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਣੇ ਤਸਵਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਖੁੱਡੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰੀਡ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। कबूतर तो ही सन ना राणे कोल। सरदार साहब मैं तुम्हारी बात रोक रहा हूँ, लेकिन असल क्रेडिट जो है ना कबूतरबाजी को तहसील दपालपुर को ही जाता है। कबूतर किसी जगह भी कोई भी अच्छी परवाज़ किया, मसलन पहले शुरू में 86 में 86 वाले मशहूर हुए, वो भी जिस जगह भी गया ना क्रेडिट तहसील दपालपुर को ही जाता है। हाँ हाँ, बेशक जहाँ के भी थे, लेकिन कबूतर वहाँ से गए। बाजियाँ उस लेवल की हुई, तहसील दपालपुर में शुरू में इस लेवल की बाजियाँ नहीं थी बड़ी। दीपालपुर भी साहिवाल दी तहसील जी। ये खुद इंडिया तो लेते आए इसमें। बहरहाल जी चंगा शौक करना चाहिए, तो सानू तोड़े शौक तो मुतासर होते तो पिया साहब असी आए हैं तो देखो। लेकिन जो कबूतरबाजी के लिहाज से मैंने पीके भाई का शौक़ देखा, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए मुझे बाहर शौक़ करते हुए। शौक़ किसी भी जगह हो, किसी भी चक में हो, किसी भी ज़िला में हो, किसी भी गांव में हो, पीके का रोल अपना ही होता है। और एक हम मेरे भाई थे बहुत, उनको भी इसके साथ जैसे ही शौक़ था, वो दुनिया से रुखसत हो गए। राना मुश्ताक अहमद 4 SP के अलमरूफ ताकी साहब, इन्होंने बराबर का रोल करना है। गांव किसी भी गांव में शौक़ हो, ख़र्चा खुद करना है, उनको जाके प्रोवाइड करना है, बताना है। ऐसे नहीं, इस दफ़ा तो माशाल्लाह इन्होंने कबूतरबाजी के शौक़ की आखिर कर दी बिल्कुल।
एंड कर दिया। 327 भी 327 ईबी में जो शौक करवा रहे हैं, और कबूतर इंटर बहुत ही ज़्यादा इंटर हो गए, सोच नहीं काम करती। और इंशाल्लाह आगे आपके सामने रोल आ जाएगा कि क्या उधर होता है, क्या ये प्रोटोकॉल देते हैं। एक कबूतरबाजी की तारीख रकम कर दी पिया भाई ने, और मज़ीद उनसे पूछते हैं। इंशाअल्लाह ताला जी उस्ताद पीके ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਕਬੂਤਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ 20 ਹੋਣ 25 ਹੋਣ 30 ਹੋਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਹਿਲਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤਮਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਲਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉਸ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਹਿ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੀਕੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੀਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਤਾਉਲਾ ਗੁੱਜਰ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 19 ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਤਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਲੁਕੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਜਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਸਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਨਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਗਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਚਿਮੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਚ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਮੱਛੀ ਫੜਦਾ ਬਗਲਾ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੜੀ ਸਿੱਟਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਸਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਜਮਾ ਲਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਨੂਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਕਮਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ।
ठीक ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹਲਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ठीक ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਬਗਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਕੜਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ पीके भाई मैंने इसलिए उस सवाल उठाया था क्योंकि चंद दोस्तों के कबूतरबाजी के जहन में ना कुछ सवाल थे, मैं अक्सर सुनता था, और मेरे एक असूल है जिससे दोस्ती और उसके बारे में बुराई नहीं सुनता मैं। तो मेरे सामने थे, अब सबको सवाल का जवाब मिल गया है, दोबारा ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उस्तादों का एहतराम जो करता है वही मैदान फतह करता है, वही मेले कहते हैं उजाड़ के आता है। हाँ वो उस्ताद है जी। लेकिन बातें तो अगर उस्ताद पी के साथ कोई भी आदमी इंटरव्यू करे ना, कसम खुदा की ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप रोटी छोड़ देंगे लेकिन मेरी बातों को सुनते रहेंगे। 24 घंटे का भी इंटरव्यू दूंगा, और अगर एक बात भी गलत कोई आदमी पाकिस्तान से साबित करा दे भी इस आदमी ने गलत कही है, बिल्कुल, तो जो जुर्माना चोर का होता है वो मुझको डाल देना। कभी ज़िंदगी में 100 उस्ताद इकट्ठे कर ले, एक साइड पे 100 उस्तादों को बिठा दे, एक साइड पे मुझे बिठा दे, बिल्कुल, मैं सवाल करूंगा, मेरे सवाल का अगर जवाब देंगे, बैठे होंगे, बहुत अच्छे उस्ताद होंगे, लेकिन नॉलेज है, हम हर उस्ताद की इज्जत करते हैं, बिल्कुल, अपने से बड़े उस्ताद की इज्जत करते हैं। मुझे याद है 24 चक में मास्टर खालिद आया हुआ था, उसको शाम को मैंने कबूतरी दिखाई अकबर डोगर के डेरे में। मैंने कहा ये कबूतरी चेक कर लें, इसने 52 कबूतर को सुबह विन करना है। वो कहता आपको हार पहना के जाऊंगा अगर विन करेगी। पीके साहब 24 के बारे में जो हिस्ट्री है, तारीख है, मैंने देखी, मैं भी कबूतर वहाँ पे छोड़ता हूँ, वहाँ पे चैलेंज के साथ कहकर पॉइंट जीतना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन बात है। जेडी बर्डी कबूतरी मेरी 24 चक में जीती है, अकबर डोगर के लगी हुई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल तस्दीक करता हूँ, तायद करता हूँ, उस बाजी में उधर था, आपकी बात बिल्कुल सही है, बजा है। हम इकट्ठे हाँ, विन किया उस कबूतरी ने, इकट्ठे ही पड़े हुए थे, रात को एक ही हवेली के अंदर थे। लेकिन हर आदमी जो छोड़ता है जीतने के लिए ही छोड़ता है, को कह देता है। बात तो उस्तादों की हो रही है, उस्तादों की हो रही है, उस्तादों की इज्जत की, उसको इज्जत मिली है। इज्जत देगा। लेकिन बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई है माशाल्लाह। उस्ताद खालिद महमूद और इसके तमाम जितने दोस्त हैं, आमद हसन, अकबर डोगर और ताज मोहम्मद डोगर साहब और राव इफ्तिखार साहब और खालिद महमूद पीके की तरफ से तमाम वीडियो देखने वाले अस्सलामुअलैकुम, और मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब लाजमी करना, बैल आइकन ਨੂੰ लाजमी दबाना ताकि नई आने वाली वीडियो तमाम आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम।